فكنا قد وصلنا إلى أول سورة البقرة. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فبدأ هذه السورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم، وفي القرآن صور عديدة تبتدئ بهذه الحروف المقطعة. وقد ذكر علماء الإسلام عدة تفاسير وعدة أسباب ومعاني لهذه الحروف المقطعة، وليس ثمة دليل واضح على معانيها. ولذلك قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره هنا: الحروف المقطعة في أوائل السور الأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. إذن هذه الحروف المقطعة اللي نلقوها في أول السور ألف لام ميم حاميم صاد ألف لام ميم أو كاف ها يا عين صاد إلى آخره، العلماء ذكروا تفاسير كثيرة في معانيها، وإنما هي اجتهادات من بعض الأئمة، بصح ما كانش دليل صحيح صريح على معنى هذه الحروف وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ السعدي رحمه الله هنا في التفسير تاعه قال أن الأحسن أن الإنسان ما يتقدمش في ذكر معنى ليس عليه دليل. بصح نأمنوا بدون أي شك بأن الله سبحانه وتعالى نزلها لحكمة، فيها معنى وفيها حكمة، بصح احنا ما عندناش دليل على هذه الحكمة يعني بدقة، ما عندناش دليل واضح. donc الله سبحانه وتعالى entame سورة البقرة en disant: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Donc ce sont trois lettres détachées qui ne forment pas un mot. Alif Lam Mim, ce n'est pas un mot en soi. Ce sont trois lettres alphabétiques citées les unes à la suite des autres. Et il n'y a pas que Surat al-Baqarah qui commence par cette manière ou de cette manière. Il n'y a pas que Surat al-Baqarah qui contient ce genre de lettres. Il y a beaucoup d'autres sourates qui commencent par des lettres alphabétiques. Et beaucoup de savants de l'islam ont avancé plusieurs explications, plusieurs sens à ces lettres. Cependant, comme nous dit Cheikh Sa'di, rahimahullah, concernant les lettres isolées placées en début de certaines sourates, eh bien la position la plus sûre et l'opinion la plus sûre et de s'abstenir d'en interpréter le sens, sans fondement légitime. Cependant, il est certain qu'Allah Azza wa Jal ne les a pas révélés sans but. Ça, c'est sûr. Mais pour une sagesse qu'on ne connaît pas, tout simplement. Le plus sûr, c'est de se positionner de cette manière. Wallahu a'lam. ثم قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه.
هدى للمتقين. قوله ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب العظيم اللي هو القرآن، الذي هو الكتاب على الحقيقة، المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم. يعني هذا القرآن فيه واحد الأمور وفيه واحد الأسرار، واحد العلوم، واحد المعجزات اللي ما كاينينش في الكتب الأخرى، ما كاينينش في الكتب الأخرى. قال لا ريب فيه، يعني لا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده، إذ ضد الريب هو الشك واليقين، ضد الشك والريب نعم، ضد الشك والريب هو اليقين، هو اليقين. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. يعني لما رب العالمين يقول لا ريب فيه معناتها لا شك فيه، ولما يقول لك رب العالمين أن هذا الكتاب ما فيه شك معناتها العكس، معناتها فيه اليقين، فيه اليقين. فهذا الكتاب المشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب، وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح. يعني لما رب العالمين يتكلم على نفسه ويتكلم على الكتاب بتاعه، لما يقول لك أنا مانيش كيما هاك ولا الكتاب بتاعي ما راهش كيما هاك، معناتها العكس، معناتها العكس. أن الله سبحانه وتعالى لما يقول لك مثلا وما الله بظلام للعبيد، الله ما يظلم حتى واحد، معناتها العكس، معناتها يعدل مع كل واحد. ولما يقول لك الكتاب بتاعي ما فيه شك، معناتها العكس، معناتها فيه اليقين. واضح الكلام؟ واضح؟ هذا هو المعنى. فلا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، وهو الكمال، لأن النفي عدم، والعدم المحض لا مدح فيه. يعني ما كانش فايدة بأن رب العالمين يقول لك هذا الكتاب ما فيه شك، ولا يقول لك مثلا هذا الكتاب ما فيش نقص. ليس هذا هو المقصود، ماشي هذه هي الفائدة اللي رب العالمين راه باغي يفهمها لنا. الفائدة هي إثبات الضد، إثبات العكس. لأن أي واحد حتى من المخلوقات قادر يخبرك بحاجة ما فيها الشك، وقادر يخبرك بحاجة ما فيهاش عيب مثلا. بصح الوحيد اللي قادر يخبرك بحاجة فيها حق اليقين بدون أي إمكانية شك، وقادر يجيب لك حاجة فيها ما فيها حتى نقص بل فيها الكمال التام، هو الله سبحانه وتعالى. Donc Allah Jalla wa Ala, après Alif Lam Mim, il nous dit ce livre, c'est-à-dire le Coran, ce livre ne contient aucun doute, ne contient aucun doute, c'est-à-dire qu'il ne contient aucune incertitude sous quelle forme, sous quelque forme que ce soit. Et la négation ici, elle implique le contraire. Elle implique le contraire, qui est la certitude. Et quand Allah Azza wa Jal te dit, mon livre qui est le Coran, il n'y a pas de doute dessus. Et il n'y a pas de doute dedans. Le but, c'est pas juste de nier le doute. Le but, c'est aussi d'affirmer le contraire parfait, qui est la certitude la plus complète qui soit. C'est ça le but final. Quand Allah te dit, Allah n'est injuste envers personne. Le but d'Allah Jalla wa Ala dans ce genre de verset, c'est pas juste de nier l'injustice, mais aussi et surtout d'affirmer
la justice parfaite. Donc quand Allah te dit, je ne suis pas injuste, il veut dire par là qu'il est parfaitement juste. Quand Allah te dit, il n'y a pas de doute, il veut dire par là qu'il y a la parfaite certitude là-dessus, etc. Tout ce qui concerne Allah, tabaraka wa ta'ala, que ce soit ses noms et ses attributs, que ce soit ses actes, comme par exemple le Coran, qui est sa parole, lorsqu'il nie, lorsqu'il rejette un manquement et un défaut les concernant, la règle dit qu'il veut dire par là qu'il faut affirmer son contraire parfait. D'accord? Quand Allah dit « je n'ai pas d'associé », le but c'est pas juste de rejeter l'associé, mais aussi et surtout d'affirmer l'unicité parfaite. Lorsqu'il rejette l'injustice, le but c'est pas juste de nous informer qu'elle n'est pas injuste, mais aussi et surtout d'affirmer la justice parfaite. Lorsqu'il rejette de son livre le doute, lorsqu'il dit que le Coran ne contient pas de doute et ne fait pas l'objet d'un doute, le but c'est pas de juste de rejeter le doute, mais aussi et surtout d'affirmer la certitude la plus complète, etc., etc. Ça, c'est une règle dans l'asma wa sifat. Quand Allah nous parle de lui ou d'une chose qui est liée à lui et qu'il rejette une chose négative, son but, c'est d'affirmer son contraire parfait. D'accord? Quand Allah dit « La ta'khuduhu sinatun wa la naw » Allah n'est emporté ni par la somnolence, ni par le sommeil profond. Les ulama disent, à partir de Sahaba et Tabi'in, et après, ils disent le but d'Allah dans ce genre de verset, c'est pas juste de rejeter ce défaut qui est la somnolence et le sommeil, et donc la distraction et le fait de laisser tomber ce qu'il est en train de gérer. Non, le but final, c'est surtout d'affirmer qu'il a une vie parfaite, Hayy, Al-Qayyum, qu'il gère parfaitement toutes les affaires de l'univers. Il est pris, il n'est emporté ni par la somnolence ni par le sommeil profond, c'est-à-dire qu'il gère constamment et sans interruption et de manière parfaite l'univers et tout ce qu'il contient. C'est ça le but des versets, des hadiths dans lesquels Allah et son messager nient tout manquement et défaut concernant Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est une règle dans l'asma wa sifat. Cheikh Saadi nous dit, ceci repose sur une règle importante. Lorsqu'un défaut est nié dans un contexte de louange, cela implique nécessairement l'affirmation de la qualité opposée. Car une simple absence ne constitue pas une qualité en soi. Et le fait qu'Allah nous dit, dans mon livre, il n'y a pas de défaut, ou dans mon livre, il n'y a pas de doute, ça n'implique pas forcément qu'il est complet et parfait. C'est pour ça qu'il faut absolument comprendre ce qu'il veut dire, subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un nous dit, moi, j'ai fabriqué ça, et regarde, il n'y a pas de défaut. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu fabriques ne contient pas de défaut. Peut-être que tu as fabriqué autre chose qui contient des défauts. Peut-être que tu as fabriqué une chose sur 1000 qui n'a pas de défaut, mais peut-être que toi, tu en as plein de défauts. Donc c'est là qu'il faut faire la différence entre le créateur et la créature. Entre la parole d'Allah et la parole d'autrui. Entre le livre d'Allah et les livres d'autrui. Cheikh Saadi continue en nous disant, ainsi, puisque ce livre, qui est le Coran, est porteur de certitude et que la guidance, le huda, ne peut être obtenue qu'avec la certitude, Allah dit à la suite, ce livre est un guide pour les pieux. Dit autrement, on ne peut pas être bien guidé sans un message parfait. Parce que si le message et le chemin que tu suis contient des défauts, tu ne peux pas dire que tu es sur un droit chemin. Parce que quand tu vas arriver au niveau des défauts, tu vas bifurquer. Tu vas zigzaguer. Puisque ce que tu suis comme enseignement et comme consigne
ne sont pas parfaits. Donc forcément, ton chemin aussi ne sera pas parfait. Autant les instructions que tu suis zigzag, ton chemin va zigzaguer aussi. Donc, pour être sur le droit chemin, il faut que le message et les consignes que tu suis soient droits aussi. Et pour que le chemin que tu suis soit parfaitement droit, il faut que la révélation et le chemin que tu suis, ou plutôt les instructions que tu suis, qui sont le Coran, le Sunna, soient parfaits. Et nous n'avons pas de doute sur le fait que le Coran et le Sunna sont parfaits, puisqu'ils viennent du parfait. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah a dit, eh bien, puisqu'il n'y a pas de doute dessus et qu'il est parfait, il est Hudan lil muttaqin. Il est une guidée pour les pieux. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله هدى وحذف المعمول فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني لإرادة العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارين فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية. يعني أن هذا القرآن بما أنه ما فيش أي شك وبما أنه ما فيش أي عيب وأي نقص فمعنى ذلك أنه هو الهدى وهو الصراط المستقيم. لأن الصراط والطريق اللي راك تتبع فيها كمؤمن لا يمكن أنها تكون مستقيمة وما فيها أي خلل إذا كان الكتاب اللي راك تتبع فيه الخلل. يعني أنت باش تتبع الصراط المستقيم راك تطبق في القرآن والسنة. باش الطريق تاعك تكون مستقيمة لازم هذا القرآن وهذا السنة يكونوا مستقيمين كاملين، ما فيهمش العيب، ما فيهمش النقص، ما فيهمش التناقض، ما فيهمش الاعوجاج، ما فيهمش الأغلاط، ما فيهمش الأخطاء. لأن القرآن والسنة لو كان جاءوا فيهم الأخطاء والأغلاط والمتناقضات أكيد أن الصراط اللي راك فيه غادي يكون عوج. ولكن بما أن القرآن والسنة الوحي كامل ما فيش شك، ما فيش عيب، ما فيش تناقض، ما فيش أغلاط، ما فيش أخطاء، الحمد لله الصراط اللي راك تتمشى فيه، الطريق اللي راك تتمشى فيها مستقيمة، جاية نيشان، جاية كاملة. هذا هو المعنى. ولذلك قال تعالى على هذا القرآن قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا هو الهدى، لأن الكتاب اللي فيه الأغلاط والأخطاء والشك والريب والتناقض ما يقدرش يكون هو الهدى، ما يقدرش يكون هو الهدى. كما الكتب السابقة التي حرفت كلها تحريف، كلها أغلاط وكلها تناقضات، زيد نقص بدل. هذه الكتب اليوم ما تقدرش تكون هي الهدى. أما الكتاب اللي ما فيش تبديل، ما فيش تغيير، ما فيش أغلاط هو الهدى. لذلك قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال هدى وما قالش الهدى. هدى الهدى فرق بيناتهم. هدى يعني هو الهدى في كل شيء، هدى في العقيدة تاعك، هدى في الأعمال تاعك، هدى في الأخلاق تاعك، هدى في معاملة الناس، هدى في الحياة تاعك، هدى في الحياة وهدى عند الممات وهدى بعد الممات، هدى في كل شيء، هدى في المشاكل
يعلمك كيفاش تحل المشاكل، هدى في طريقة التعامل مع الأولاد ومع الزوجة ومع الجيران، هدى في كل شيء. عليها قال هدى، ما قالش الهدى. الهدى معناتها أننا رانا نهضر على موضوع معين، صح. هو قال لك هدى، يعني هو الهدى وهو الحل لجميع المشاكل في جميع الميادين. ما كانش حاجة، ما كانش مشكلة ما يحلهاش القرآن. هذا هو معنى هدى. كان قادر يقول الهدى، صح، لا، قال هدى، يعني هو يحل جميع المشاكل في جميع الميادين، هدى للمتقين. مبين للحق والباطل، الصحيح من الضعيف، مبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر من القرآن هدى للناس، فعمم يعني جميع الناس. وفي هذا الموضع قال هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق، ولكن الأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله، فقامت به عليهم الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية، وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. إذن هنايا رب العالمين قال هدى للمتقين. صح كاين آيات واحد أخرين في القرآن قال فيهم هدى للناس، قاع الناس، يعني أن رب العالمين نزل القرآن باش يهدي به قاع الناس، عرب وعجم، عرب وعجم قاع الناس. بصح شكون هما اللي استفدوا من هذا القرآن واهتدوا؟ ماشي قاع الناس، هم المتقين، هم الطائعين. أما غيرهم من الناس ما تقبلوش الهدى. عليها قال هنايا هدى للمتقين. لما يقول رب العالمين أن القرآن هدى للناس، معناتها هذا هو الهدف، نزلته باش نهديكم قاع، باش تتبعوه قاع. ولما يقول هدى للمتقين كما هنا في سورة البقرة، معناتها اللي استفدوا منه هم المتقون فقط، الآخرين بلعوا ودنيهم، كما نقولوا احنا ضربوا النحل. دونك الشيخ السعدي حفظه الله أو رحمه الله nous dit le Coran est donc une guidée, une guidance. Et on remarque qu'il a dit une guidance et il n'a pas dit la guidance. Pourquoi? Parce que la guidance, ça vise un ensemble de solutions dans un souci bien précis. La guidance de ce problème dans ce domaine. Mais Allah, il n'a pas dit la guidance, il n'a pas précisé, il n'a pas défini. Il a dit le Coran dans son ensemble, de manière générale, c'est une guidance. C'est une guidance dans tous les domaines, solution à tous les problèmes, un guide dans toutes les situations. C'est ça que ça veut dire. C'est une guidance dans notre croyance, une guidance dans notre pratique, une guidance dans nos relations, etc. Une guidance dans notre vie, une guidance au moment de la mort, une guidance après la mort. Le Coran est une guidance dans tous les domaines. Il n'y a pas un souci ou un domaine sans que le Coran l'ait traité. Une guidance, hudan, et non pas al-huda, la guidance. Une guidance de manière générale.
Donc le mot guidance désigne tout ce qui permet de sortir de l'égarement et des ambiguïtés, ainsi que tout ce qui oriente vers les chemins bénéfiques. Allah a utilisé le terme guide de manière absolue, sans préciser un aspect spécifique, indiquant ainsi que ce livre est une guidance pour tous les bienfaits, aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Il éclaire les hommes sur les fondements de leur foi, les lois qui en découlent. Il distingue la vérité du mensonge, le valide du fragile. Il leur enseigne comment emprunter les voies qui leur sont profitables ici-bas et dans l'au-delà. Dans un autre verset, donc ailleurs dans le Coran, Allah dit aussi, il généralise, il dit, ce livre est une guidance pour tous les hommes. Donc il y a d'autres passages dans le Coran où il dit, ce livre est une guidance pour tous les hommes. Et là, sous nos yeux, dans Surat Al-Baqarah, il dit, ce livre est une guidance pour les pieux. Alors pourquoi cette différence? Tout simplement parce que le Coran, à la base, Allah l'a descendu pour que tout le monde suive la guidée et pour que tout le monde soit préservé du mal et guidé vers le bien. Et il a donné à l'humanité tout entière le libre arbitre et la possibilité de choisir leur chemin. Est-ce que l'humanité entière a suivi cette guidée et a embrassé cette foi? Réponse, non. C'est pour ça que dans d'autres versets, comme ici dans le Baqarah, il dit, eh bien finalement ce Coran, il a été une guidée uniquement pour les pieux, uniquement pour ceux qui l'ont mérité, uniquement pour ceux qui ont un fond sincère. C'est pour ça qu'on trouve dans certains versets, le Coran est une guidée pour les gens, et dans d'autres versets, le Coran est une guidance pour les pieux ou pour les croyants. Non. Pour les clairvoyants, en fait. Allah, il a guidé les clairvoyants. C'est eux les pieux. Cheikh Saadi continue en nous disant, donc on trouve que dans certains versets, il a été général en disant que ce livre est une guidance pour les hommes, et dans d'autres passages, il dit que ce livre est une guidance pour les pieux. Pourquoi? Tout simplement car il n'y a que les pieux qui en ont tiré bénéfice. Quant aux malheureux, ils ne lui prêtent aucune attention et ne veulent pas suivre la guidance d'Allah. Le Coran leur sert donc de preuve contre eux. Finalement, le Coran n'est pas une preuve en leur faveur. Il est une preuve en leur défaveur, contre eux. Il témoignera contre eux. Le Coran témoignera, et tous les livres révélés témoigneront contre toute personne les ayant reçus, entendus, compris et ayant été capables de les appliquer, de les suivre sans aucune réelle contrainte, mais ne l'ayant pas fait. Donc tous ces livres seront des témoins contre eux dans l'au-delà. Les pieux, en revanche, ont adopté le plus grand moyen d'obtenir la guidance, qui est la piété. C'est quoi la piété? En arabe, la piété se dit at-taqwa. Et at-taqwa vient du verbe waqa, qui veut dire se protéger. Se protéger. D'accord? Dans cette dunya, on se protège d'un feu, comme par exemple les géologues qui étudient les volcans, مثلا. Je donne cet exemple-là parce que il s'approche énormément du feu et de la lave. Ils portent des combinaisons réfléchissantes avec des matières protectrices contre la chaleur et contre la chaleur principalement. Ils ressemblent un peu à des astronautes. D'accord? Voilà, des combinaisons anti-feu. Ça, c'est dans cette donnée. D'accord? Mais le feu de l'Akhirah, rien ne te protège contre lui, si ce n'est Allah, Jalla wa ala. Et pour qu'Allah t'éloigne et t'épargne de ce feu-là, qui est 70 fois plus chaud et plus énorme et plus 70 fois, eh bien,
le seul moyen, c'est d'être réglo avec Allah, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cette manière, il t'éloignera de ce feu. Parce que là-bas, il n'y a pas de combinaison anti-feu. Absolument aucune protection si ce n'est celle d'Allah. Tabarak wa ta'ala. Et donc, quand on dit at-taqwa, ça vient du verbe ittaqa, se protéger, qui lui-même vient du verbe waqa, protéger. Donc at-taqwa, c'est le fait de se protéger contre le feu. Mais dans le vocabulaire religieux, at-taqwa, se protéger contre le feu, ça veut dire obéir à Allah en fait. Ça veut dire obéir à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et taqwa, on l'a traduit en français, pour faire plus simple, par la piété. Par la piété. Mais sinon en arabe, elle a un sens bien plus profond, bien plus flagrant. Taqwa, protection contre le feu. En arabe, ça ne sonne pas pareil. Sa'di rahimahullah nous dit, c'est-à-dire le fait de se prémunir contre la colère et le châtiment d'Allah en obéissant à ses ordres et en s'éloignant de ses interdits. Par cette piété, ils sont guidés et profitent pleinement du Coran. Donc le Coran en lui-même, il contient toutes les instructions, les ordres et interdits qui forment un bouclier et une protection à sens figuré contre l'enfer. Contre l'enfer. C'est pour ça qu'il a dit que le Coran, il est Hudan lil muttaqin. C'est une guidance et un bouclier utilisé par les pieux contre le feu. Pour celui qui le comprend bien et qui l'applique bien. Non. Il y a un verset du Coran qui m'a interpellé, qui dit en fait, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُعَلِّمُهُ اللَّهُ. وَمَنْ يَتَّقِ Je crois que c'est ça. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Craignez Allah, Allah vous apprendra. Effectivement, plus tu obéis à Allah, plus Allah te donne de connaissances nouvelles dans sa religion. Taïb. Allah dit aussi dans d'autres versets, ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera le discernement. Il vous accordera le discernement et la clairvoyance. Et c'est vrai. Plus on voit que plus les personnes apprennent le Coran ou le Sunna et les appliquent sincèrement, plus elles voient clair autour d'elles. Des fois, subhanallah, elles entendent une chose ou elles voient une chose qu'elles ne connaissent pas encore, mais sur base de ce qu'elles ont déjà comme ilm et iman, elles remarquent que ça sent pas bon. Elles remarquent que cette chose, elle n'est pas clean. Elle a l'air de contenir une bid'a ou du shirk. Elles le remarquent, elles sentent l'odeur. Pourquoi? Pourtant, elle ne connaît pas encore cette chose-là en question. Mais c'est al-furqan, le discernement qu'Allah donne à la personne lorsqu'elle a l'habitude de lui obéir. Allah dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. Celui qui a l'habitude d'obéir à Allah, Allah lui donne la clairvoyance et le discernement entre les choses dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que des fois, quand il y a une nouveauté dans le monde, les ulama disent non, c'est pas une bonne chose. Et beaucoup de gens se disent mais pourquoi ils disent c'est pas une bonne chose? On dirait que leur but c'est d'interdire. Mais il n'y a pas de mal. Toi, tu trouves qu'il n'y a pas de mal. Lui, peut-être que pour l'instant, il ne peut pas vraiment t'expliquer en détail pourquoi c'est pas une bonne chose. Mais sur base de son ilm et de sa clairvoyance et de sa piété, il sait que ça sent pas bon. Et effectivement, plusieurs années plus tard, il s'avère par A plus B que c'est une mauvaise chose. Et c'est toujours comme ça. Cheikh Sa'di nous dit, les pieux sont donc ceux qui tirent bénéfice des signes révélés du Coran et des signes cosmiques, c'est-à-dire les événements de la création. ثم قال الشيخ السعدي
رحمه الله والهداية نوعان هداية البيان وهداية التوفيق هداية البيان وهداية التوفيق فالمتقون حصلت لهم الهدايتان وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية. دونك الشيخ السعدي راه يقول بأن الله عز وجل عنده زوج تاع الهدايات يهديك رب العالمين كي يهديك بمرحلتين. أول مرحلة يهديك بالفهم يفهمك الحاجة والمرحلة الزوجة أنه يوفقك باش تطبق هذا الحاجة. إذن الهداية هدايتان يهديك بأنه يعلمك ويفهمك هذا الحاجة ومن بعد يزيد يهديك بأنه يقويك ويوفقك باش تطبق هذا الأمر. ماشي كاع الناس يعرفوا الحق والناس اللي يعرفوا الحق ماشي كاع يطبقوه. إذن الهداية هدايتان هداية إرشاد يعني معرفة وهداية توفيق يعني التطبيق. واضح الكلام؟ دونك الشيخ السعدي رحمه الله nous dit en parlant de guider, il est important de savoir que la guidée elle est de deux types. Que la guidée elle est de deux types. On a la guidée on a la guidée par explication et clarification qui consiste à montrer la voie. Et on a la guidance par l'assistance et le succès qui consiste à accorder la réussite dans l'application de cette guidance. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il te guide en deux étapes. D'abord, il te guide vers la première étape qui est celle de la connaissance. Tu découvres un point religieux. Tu apprends une chose. Tu la comprends. Ça, c'est la première étape. C'est la guidance de l'explication, de l'enseignement. Et puis, il y a une deuxième étape cruciale, qui est l'étape lors de laquelle il te donne la force et le succès et la réussite pour appliquer ce que tu as appris. Donc, il te guide toujours en deux étapes. Il t'apprend, puis il te donne la force d'appliquer. Une connaissance sans application, c'est pas une guidée. Et une application, plutôt des actions, sans science, c'est pas une guidée non plus. La guidée, c'est uniquement de savoir ce qu'Allah veut de toi et de le faire. Si c'est pas comme ça, c'est pas une guidée. C'est pas un droit chemin. C'est un chemin, oui. C'est une pratique, oui. Mais c'est pas le chemin d'Allah, ni la guidée d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Est-ce que tout le monde a compris ça? Donc Allah, Azza wa Jalla, il guide en deux étapes, ou par deux moyens. L'enseignement d'une chose, et puis la force et le succès dans son application. Il y a donc deux étapes, ou bien deux types de guidés. Tout le monde ne connaît pas la vérité. Et parmi tous ceux qui la connaissent, tout le monde ne l'applique pas. Et qu'Allah nous guide. Halawat al-Iman, c'est d'arriver à un certain niveau en cela, au point où tu fais toujours passer ce qui plaît à Allah devant ce qui plaît à ton âme. Et à ce moment-là, comme dit Cheikh Fawzan, tu vas ressentir un plaisir
profond dans l'adoration. Un plaisir que rien ne peut remplacer, ni argent, ni quoi que ce soit. Charles Saadi rahimahullah nous dit, les pieux bénéficient des deux formes de guidance, tandis que les autres ne reçoivent que la guidance par l'explication, sans l'assistance dans l'application. Or, une guidance théorique sans mise en pratique n'est pas une guidance véritable et complète. Donc, les non-croyants, par exemple, qui connaissent la vérité, qui connaissent le contenu du Coran, par exemple, mais qui ne l'appliquent pas, est-ce qu'on les considère guidés? Est-ce qu'ils sont dans la guidance et le droit chemin? Non, ils ne sont pas dans la guidance et le droit chemin. Donc il faut absolument avoir les deux pour être bien guidé. ثم قال تعالى يعني بعد ما قال بأن القرآن هدى للمتقين دروك غادي يخبرنا شكون هادو المتقين. هذا المتقين هادو شكون هم؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك، فقال الذين يؤمنون بالغيب. حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر مهم جدا 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 يا إخواني. الله سبحانه وتعالى خبرنا بأن المتقين هم الناس اللي تقبلوا كل حاجة نزلها رب العالمين من المعلومات اللي خبرنا بهم واللي لازم نأمنوا بهم ولو ما شفناهمش. وكذلك الأعمال اللي أمرنا بهم وقلنا ديروهم. أي حاجة قلنا رب العالمين أمنوا بها راها كاينة نأمنوا بها راها كاينة، وأي حاجة قلنا ديروها نديروها، وأي حاجة قلنا ما تديروهاش ما نديروهاش. هذه هي التقوى والإيمان. الشيخ السعدي قال نقطة مهمة، قال بأن الإيمان، وش معنى الإيمان؟ الإيمان معناه أنك تصدق وتأمن بالشيء اللي نزله رب العالمين ولو ما شفتهش، وتطبقه وتتيقن به. الإيمان ماشي فقط أنك تصدق وتأمن الصوالح اللي تشوفهم، لأن الصوالح اللي نشوفوهم بعينينا هادو يأمنوا بهم جميع الناس، المسلم والكافر، المؤمن والكافر يأمن بالشيء اللي راه يشوف فيه بعينيه. الإيمان الحقيقي أنك تأمن بالشيء اللي خبرك به رب العالمين في كتابه العزيز ومازال ما شفتهش، مازال ما شفتهمش بعينيك، بصح أعطاك في هذا القرآن معجزات وعلامات وآيات تبرهن بأن هذا القرآن حق. إذا بما أن هذه الأمور اللي راهم في هذا القرآن وهذه المعجزات تحقوا وبانوا أمام الناس وبرهنوا بأن القرآن حق، إذا بقية الأخبار اللي فيه الجنة والنار، الملائكة، الرسل، الكتب، القدر وجميع هذه الأمور كلهم حق كذلك، نأمن بهم ولو ما شفتهمش. هذا هو الإيمان الحقيقي، ماشي كما الملاحدة اللي يقول لك
أنا نأمن غير بالشي اللي نشوفه. طيب أنت تأمن بالريزو تاع التليفون، شفته الريزو؟ تأمن بالجاذبية على الأرض والجاذبية على المغناطيس، شفتهم أنت؟ تأمن بالتريسينتي شفته؟ تأمن بالروح اللي راها في الجسم تاعك، شفتها؟ ما شفناش هذه الأمور، ومع ذلك على بالنا باللي كاينين، صح ولا لا؟ إذا علاه نكفروا بالأمور الباقية. هذه النقطة مهمة يركز عليها الشيخ السعدي رحمه الله في هذا النقطة. فالمؤمن نعم دليل على وجود الله، لكن الأثر دليل على المسموع، والبعض دليل على البعيد، 7 سماوات 7 أراضين دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. يمشي في الرمل في ذات الوقت الرمل الأثر يعني الدابة. نعم. يمشي تخلي المسير بتاعها دليل على أن شخص من مرء أو حيوان مرء. بالنسبة للبعير البعض عن البعير دليل على مروره ووجوده، يعني 7 سماوات و7 أراضين وما كانش ربي كاش منها، حتى ما شافتش البعير مروا بعير، الله أكبر. حتى ما شافتش يعني دليل على الشيء كما نشوفوش بعيني نشوفه بعقلي. أي نعم، الله أكبر. كاين البصر وكاين بصيرة. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. إذن الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر هو هذا، لأنه تصديق مجرد لله ولرسله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء شاهده أم لم يشاهده، وسواء فهمه عقله أو لم يفهمه، بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم. إذن بعض الناس اللي فسدت فطرهم ومن كثرة ما سمعوا للملاحدة والفلاسفة والمتكلمين وإلى آخره، شغل كأن العقول تاعهم غسلت غسيل العقول، ولا يقول لك أنا الحاجة اللي ما نشوفهاش ما نأمنش بها مثلا، ولا أنا هذه ما تدخليش في العقل، كيفاه 7 سماوات وكذا والجنة فيها أنهار من حليب إلى آخره، ما تدخليش في عقلي. مع أن الإنسان العقل تاعه ربي ما عطاهلاش باش يصدق ولا ما يصدقش، ما عطاهلاش باش يأكد ولا يكذب، عطاه له باش يفهم برك. العقل عطاه له رب العالمين باش يفهم الأمور اللي راه يخبره بهم، ماشي باش يأمن ولا يكفر. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تناقض بين العقل السليم والنص الصحيح، فإن اختلفا فالعلة في صحة النص أو في فساد العقل. ذكر ذلك في اقتضاء أو ذكر ذلك في تعارض العقل والنقل رحمه الله. يعني لما تجي معلومة قول رب العالمين في حديث قدسي مثلا، ما نهضرش على القرآن لأن القرآن متواتر،
ما فيش آية ضعيفة ولا كذا، بصح يجيك حديث قدسي مثلا ولا حديث نبوي ويجي الواحد يقول لك أنا هذا الحديث ما تخليش في عقلي. ها؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية قال لك العقل السليم، العقل اللي ما زال يعني ما تخلطش، اللي ما زال راه لاباس به، العقل السليم. والحديث الصحيح ما يقدروش يختلفوا. العقل السليم دائما يتقبل رسالة رب العالمين إلا في حالة واحدة أو في حالتين. إذا كان هذا الحديث ما هو صحيح إذن يمكن أن العقل السليم ما يتقبلهش، وإذا كان الحديث صحيح إذن ربما هذا العقل هو اللي ما راهش سليم، هو اللي راه مختل، هو اللي سمع بزاف للفلسفة وسمع بزاف للكفار والملاحدة، تخلط العقل تاعه ولا ما يفهمش الإيمان والهدى. إذن العقل السليم والحديث الصحيح دائما يتفاهموا بيناتهم، إلا إذا كان الحديث ما هو الصحيح ولا العقل ما هو السليم. هذه قاعدة لازم الإنسان يفهمها. كي يجيك حديث وشغل ما ارتحت لهش، فاعلم أن هذا الحديث إما أنه ما هو صحيح وإما أنك انتايا ما عقلك راه فيه خلل، لازمك تتعلم وتبحث في المسألة. هذا هو معنى كلام الشيخ السعدي هنا. الشيخ السعدي nous dit Allah décrit les pieux par leurs croyances intérieures et leurs actions visibles. Hudan lil muttaqin, il est une guidée pour les pieux. Alladhina yu'minuna bil ghaib, qui croient aux choses qu'Allah a citées, bien qu'elles soient invisibles. C'est vrai, pour l'instant, pour nous, le paradis est invisible, l'enfer est invisible. Le châtiment de la tombe ou les délices de la tombe et ses épreuves sont invisibles, on ne les a pas encore vues. Malgré ça, on y croit. Donc tout ça, ça fait partie de la croyance intérieure, dans nos cœurs. Et il les décrit aussi par les actions visibles, les actes d'adoration. Il dit, ils accomplissent la prière. Ils accomplissent la prière. Ils croient en l'invisible et ils accomplissent la salat. Ensuite, il dit et ils dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons donné comme richesse. Donc c'est ça la piété. On croit en tout ce sur quoi Allah nous a informés et on pratique tout ce qu'Allah nous a demandé. C'est ça la piété. Il fait partie de la pratique de faire ce qu'il a ordonné et de délaisser ce qu'il a interdit. Tout ça, c'est la pratique. Car la piété englobe à la fois la foi et les actions. Allah commence par mentionner ceux qui croient en l'invisible, ce qui fait référence à la croyance en tout ce qui est caché à nos sens pour l'instant et que nous ne pouvons voir, mais que nous croyons. Mais ce en quoi nous croyons, sur base de la révélation d'Allah et des transmissions de ses messagers, comme on l'a dit juste avant. On y croit. Parce que c'est dans les livres et dans les enseignements des prophètes et des messagers. Cette foi, c'est elle qui distingue le croyant de l'incroyant. C'est cette foi-là, le fait de croire en ce qu'on n'a pas vu. C'est ça qui distingue le croyant de l'incroyant. Nous dit Cheikh Saadi. Soyez attentifs parce que ce passage, il est très important et il répond à beaucoup d'ambiguïtés, notamment
les ambiguïtés des athées. Ils ont ce proverbe qui dit « Je ne crois qu'en ce que je vois ». Et en réalité, ils mentent. Parce qu'ils croient en l'existence du réseau téléphonique, mais ils ne le voient pas. Ils croient en l'existence de l'électricité, mais ils ne la voient pas. Ils croient en l'existence de l'âme qui anime le corps, mais ils ne la voient pas. Ils croient en un tas de choses qu'ils ne voient pas. Donc leur prétention, et cette théorie-là, chez les athées, elle est infondée. Et elle n'a aucune valeur. Comme tout le reste de leur théorie d'ailleurs. Et on verra, Inch'Allah, si Allah nous le permet, on répondra à beaucoup de questions posées par les athées qui pourront les éclairer eux et nous ajouter plus de certitude et de sérénité à nous. Inch'Allah. Mais ceci dit, la foi qu'Allah veut de nous, c'est pas juste de croire en ce qu'on voit avec nos yeux, ou ce qu'on sent avec notre odorat, ou ce qu'on entend avec nos oreilles, ou ce qu'on palpe et touche avec nos mains. C'est pas ça la foi. Parce que cette foi-là, et cette croire en ces choses-là, tout le monde y croit, croyant et incroyant. Croyant et incroyant. La véritable foi qu'Allah veut de nous, c'est de croire en ce sur quoi il nous a informés dans ses livres, subhanahu wa ta'ala. Et alors une personne pourrait nous dire, ouais mais Allah nous fait descendre un livre, il nous informe de choses invisibles dedans. Comment parvenir à y croire comme ça, sans rien d'autre avec? Réponse, il n'y a pas rien d'autre avec. Il y a d'autres choses avec. Allah dans le Coran, il ne nous a pas juste informés sur le paradis et l'enfer et ce qui va avec, sans faire accompagner cela de signes, de miracles et d'informations sur des événements futurs qui n'ont cessé de se concrétiser depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui et encore. Le Coran ou la Sunna nous a informés non seulement de ce qui existe dans l'invisible, mais aussi d'événements qui allaient se passer, comme la fissure de la Lune, comme la conquête de certains territoires, etc. Parmi les événements qu'on n'imaginait pas à l'époque, mais qui se sont produits, et d'autres qui ne se sont pas encore produits, et dont on voit à l'œil nu aujourd'hui les prémices, et on voit qu'ils sont sur le point de se réaliser. Et on le voit tous les jours. Subhanallah. Donc non, le Coran ou la Sunna ne contient pas juste des informations sur l'invisible uniquement, mais aussi des informations sur des événements qui ne s'étaient pas encore produits et qui se sont produits par la suite et ne cessent de se produire. Des choses que l'on découvre aujourd'hui, qui sont stipulées dans le Coran et qui étaient moquées à l'époque, comme la formation du fœtus, tout simplement. Un simple exemple. Et jusqu'au siècle dernier, les scientifiques étaient sûrs que le fœtus dans le ventre de sa mère commence par dans sa formation, il commence d'abord par la chair, puis les os. Or, Allah a dit dans le Coran que ce sont d'abord les os et le squelette qui se forment, puis ils se couvrent de chair. Le siècle dernier, ils ont découvert qu'effectivement, c'est d'abord le squelette et puis la chair. Etc. Le siècle dernier, ils ont également découvert que sur toute la circonférence de la Lune, il y a une fissure qui laisserait entendre que la Lune s'est un jour fissurée en deux. Nous avons dans des hadiths
Et même dans le Coran, un verset qui nous informe que la lune s'est fissurée en deux en guise de preuve et de signe pour les polythéistes arabes de l'époque qui croyaient demander l'impossible à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour prouver sa prophétie. Ils lui ont dit: montre-nous donc un miracle à l'œil nu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Allah, ils veulent un miracle. Et Allah a dit: demande-leur tout ce qu'ils veulent. Mais lorsque je vais le concrétiser, je ne leur laisserai plus aucune excuse derrière. Et Quraysh a dit, en se moquant: fais fissurer la lune en deux. Et Allah l'a fissurée en deux. Allahu Akbar. Au point où les bédouins non-croyants qui étaient en voyage dans le désert rentraient du lendemain matin, ils ont dit: subhanallah, on a vu la lune fissurée en deux dans le ciel. Alors qu'ils n'étaient pas présents. Aujourd'hui, et on n'en parle pas beaucoup, mais faites la recherche et vous le trouverez, ils ont découvert que la circonférence de la lune, et sur toute la circonférence de la lune, il y a une fissure. Sur une fissure, il y en a dans son sol, etc. Et on n'a pas besoin que les scientifiques d'aujourd'hui nous le prouvent. Les textes nous le prouvent. Allah dit dans le Coran: la fin des temps s'est approchée et la lune s'est fissurée en deux. Etc. C'est comme l'eau dans la mer. Également, barakallahu fik. L'eau douce avec la... Allahu Akbar. Oui, l'eau douce et l'eau salée qui ne se mélangent pas. On découvre. Subhanallah. Et regardez aujourd'hui, sur Internet par exemple, les deux océans qui ne se mélangent pas. Subhanallah. C'est une barrière en fait. C'est une barrière. Etc., etc., etc. parmi les choses. Et à l'époque, quand le Coran est descendu dans la péninsule arabique, les gens ne connaissaient pas cet endroit du monde où il y a deux océans ou deux mers qui ne se mélangent pas. Et les gens se moquaient. Aujourd'hui, on le voit à l'œil nu, tout le monde le connaît. Tout le monde sait, tout le monde voit les images. Mais on a dit que la guidance est de deux types. Celle du savoir et celle du suivi. Cheikh Saadi continue en disant: le croyant accepte tout ce qu'Allah et son messager ont annoncé, qu'il en ait une compréhension intellectuelle, qu'il en ait une compréhension intellectuelle ou non. Excusez-moi. Car l'être humain, parfois, a tendance à rejeter des choses parce qu'il n'arrive pas à les imaginer. Or, Allah tabaraka wa ta'ala ne t'a pas demandé d'imaginer. Il t'a demandé de croire en ce qu'il te dit. Tu n'es pas capable, avec ta raison humaine limitée et ton intelligence limitée, de tout imaginer. Et l'exemple que je donne toujours, parce que il est parlant, Allah a créé les cieux et la terre, puis il a créé le jour et la nuit, comme dans le Coran, comme stipulé dans le Coran. On sait très bien qu'on n'est pas capable d'imaginer un monde sans nuit ni jour en même temps. On ne sait pas à quoi ça ressemble. C'est vrai ou pas? Ben voilà, pas besoin d'aller plus loin. On n'est pas capable d'imaginer. Donc, notre raison est limitée. Allah ne nous a pas demandé d'imaginer ou de concevoir. Allah nous a demandé ou nous a ordonné de croire en son message. Point. Et donc, c'est pour ça que Cheikh Saadi rahmahullah nous dit ici: les croyants acceptent tout ce qui vient de la part d'Allah et de ses messagers. Alayhimus salatu wassalam. Qu'ils en aient une compréhension intellectuelle ou non, qu'ils en aient été témoins ou non. Cela inclut la foi en tout ce qui concerne les événements passés, futurs, passés et futurs,
ainsi que les réalités de l'au-delà, la nature et la manière des attributs d'Allah. Également, le croyant accepte la vérité révélée, même sans comprendre la manière exacte dont elles sont ou dont elles se manifestent. Allah Azza wa Jalla nous a informés sur ses noms qui sont les plus beaux et ses attributs qui sont les plus parfaits. Pareil, t'as pas à demander d'imaginer, c'est interdit. Il t'a pas demandé de chercher le pourquoi du comment. Il t'a juste ordonné d'y croire. C'est Allah qui t'a créé, qui a créé ta raison et lui a donné une limite. Tabarak wa ta'ala. Il aurait pu la créer sans limite. Mais Allah, il l'a créé avec limite pour te mettre à l'épreuve. Pour voir si tu vas te soumettre et croire ce qui vient de lui. Ou non. Et cela contraste avec les athées et les dénégateurs des réalités invisibles, dont l'intellect limité les empêche de saisir ces vérités, menant à leur rejet et à leur égarement, parce que ça s'amène à l'égarement. En revanche, l'esprit du croyant est purifié par la foi, parce que cette foi le guide vers la vérité. ثم قال تعالى ويقيمون الصلاة ولم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي التي يترتب عليها الثواب فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها كما قال صلى الله عليه وسلم ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. إذن رب العالمين مزره يخبرنا شكون هما المتقون. قال هما اللي يقيمون الصلاة وما قالش هما اللي يصلوا ولا يديروا الصلاة. قال يقيمون الصلاة. وإقامة الصلاة هي أنك تصلي كما أمرك رب العالمين، يعني تطبق شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة فروض الصلاة وسنن الصلاة وتحرز من مبطلات الصلاة وتصلي الفرائض والنوافل. يقيمون الصلاة، إقامة الصلاة وفعل الصلاة ماشي كيف بزاف تاع الناس يصلوا بصح قليل من الناس اللي يقيمون الصلاة. شوف الواحد الله أكبر سبحان الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، لا أركان ولا واجبات ولا اطمئنان ولا أذكار الصلاة ولا نوافل ولا هم يحزنون داخل خارج شغل عادة. تقول أنت حطوا له الخدمة في عنقه وقالوا له صلي ولا نكتلوك. الله المستعان. Donc on termine avec ça, vu que c'est l'heure. Cheikh Saadi nous dit ensuite Allah continue à décrire les pieux en disant ce sont ceux qui accomplissent la prière. Ce sont ceux qui accomplissent la prière. Et il n'a pas simplement dit ce sont ceux qui prient. Beaucoup de gens prient, mais très peu de gens accomplissent correctement la prière. Cela indique qu'il ne suffit pas d'accomplir la prière extérieure, mais il faut établir la prière. C'est-à-dire qu'il faut la faire correctement. Ça veut dire quoi la faire correctement? Ça veut dire accomplir correctement les actes apparents, en respectant les conditions, les piliers, les obligations, etc. Et également son essence interne, l'humilité, la concentration, etc. La présence du cœur.
la réflexion sur ce qui est dit et fait, ce type de prière est celui qui produit une réelle transformation. Et c'est cette prière-là qui va nous transformer et nous améliorer. C'est pas la prière TGV. Parce que beaucoup de gens prient, mais ils font n'importe quoi à côté. Et on se demande, mais subhanallah, lui, il prie, il va au jama, etc. Il fait n'importe quoi, comment ça se fait? C'est quoi cette nouvelle génération? C'est pas une question de génération. C'est une question de mauvaise pratique. C'est une question de mauvaise pratique. Si la prière, elle n'est pas faite correctement, elle ne va pas t'empêcher de faire des bêtises. Allah a dit, la prière, inna salata tanha al fahsha wal munkar. La prière empêche de faire les turpitudes et les mauvais actes. Mais pour ça, il faut qu'elle soit accomplie et non pas juste faite. Accomplie. En respectant ces règles liées aux actes et liées à la présence du cœur et la concentration. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. Hada Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله جزاك الله خير. آمين وإياكم رحم الله والديك ووالدينا ووالديك